नानक मंगै दर्श दान, कृपा करहो हरे। लख खुशियाँ पातशाहियाँ, जे सतगुर नदर करे। निमख एक हर नाम दे, मेरा मन तन शीतल हो। निमख एक हर नाम दे, मेरा मन तन शीतल हो। शब्दावतार बाणी दे बोहित। जुगोह जुग अटल, परम सन्मान योग, परम सत्कार योग, चवर छतर तखत के मालिक, साहिबे इकबाल साहिबे बरकत साहिबे कमाल, मुर्शदे कामल कामले रहबर, रोशने चिराग नूरे नज़र, ज्ञान दे सागर समूची मनुखता दे साझा आत्मक भंडार, साहिब गुरु ग्रंथ साहब जी दी पावन हजूरी तो पीरां दे पीर बाबियां दे बाबे, जोगियां दे जोगी, नाथां दे नाथ, रहबरां दे रहबर, गुरुआं दे गुरु, शहीदां दे सरताज सतगुरु साहिब गुरु तेग बहादुर साहिब जी दे पावन पवित्र शहीदी अस्थान गुरुद्वारा सीसगंज साहिब तो गुरु की कथा सुन रही सन्मान योग सात संगत जीओ, गुरु की बख्शी फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। असुन प्रेम उमाहड़ा, क्यों मिलिया हर जाए। अज संग्राम का दिन है। महीना आरंभ हो रहा है। संग्रांद का मतलब हुंदा है संक्रांत। संक्रांत शब्द बनया संक्रांति तो, ते संक्रांति का अर्थ है सह क्रांति। क्रांति का मतलब बदलाव, इनकलाब। अज रुत बदलती है, महीना बदलता है तो रुत बदलती है। गर्मियां तो हुण सर्दियां आरंभ होने वालियां ने, ते सह बदलाव बदलाव सहित ये महीना आया है। तो इनू सह क्रांति तो संक्रांति, संक्रांति तो संक्रांत, ते उथों विगड़ के शब्द बनया संग्रांद। अज संग्रांद का दिन है, मतलब के महीना बदले आए। 12 माह बाणी दे विच हर महीने दे विच साहिब गुरु अर्जन देव साहब जी ने अपने आप नू जीव इस्त्री पत्नी दे रूप में संबोधन दिता है, ते मालक वाहिगुरु नू पति दे रूप में संबोधन दिता है। शायद एक बारी दास ने बेनती की सी कि हिंदुस्तान दे विच, इस देश दे विच अर्थ बदल दिते गए। जो कहा जाता सी ना पति परमात्मा, तो पति का संबोधन परमात्मा नूं ही दिता गया सी, दुनियावी पति नूं नहीं। पर इहदा अर्थ पुट्ठा कर दिता गया, पति ही परमात्मा है। ते पति नूं परमात्मा बना दिता, ते फिर पत्नियां उत्ते जुल्म बड़े होए। क्योंकि जिन्हों परमात्मा ही बना दिता, वो तो फिर परमात्मा ही बन बैठा ना। तो ऐसा पुरातन समय दे विच बहुत होया कि सती करके साड़ दिता जांदा सी औरतां नूं। जे पति मर गया तो नाल सड़ना पवेगा। हिंदू धर्म दे विच पति नूं परमात्मा, पति परमात्मा कह दिता गया, पति परमेश्वर कह दिता गया। जद कि कहना ये सी परमेश्वर ही सब दा पति है। इस करके उन्होंने, क्योंकि मालक है सारी दुनिया का, वो
ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ। ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ। ਉਹ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਮਾਤਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਰਥ ਇਹ ਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਨ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਦੇਣਾ ਬੱਚਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਭੁੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਏ। ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ। ਜਿਹਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ, ਜਿਹਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿਸੇ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਸਭ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਪ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਉਂ ਅਰਥ ਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਨਾ ਸਮਝੀ ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮਾਤਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਉਂ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੇ ਨਾਇਕਾ ਇੱਕ ਚਿੰਨ ਦਰਸ ਦਿਖਾਏ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਾਇਕ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਤੀ ਉਹ ਹੈ। ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮਿਜ਼ਾਜੀ ਖੁਦਾ। ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਿਜ਼ਾਜੀ ਖੁਦਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ 4-4 ਵਿਆਹ ਲਈਆਂ, ਜਦ ਮਰਜੀ ਤਲਾਕ 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 ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਬੜੇ। ਪਰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਕਈ ਪਤੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਤਨੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ। ਪਰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਧਨ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਬਹਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਏ ਮੂਰਤੀ ਧਨ ਫਿਰ ਕਹੀਆਂ ਸੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਨੇ ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ, ਲਾਵਾਂ ਵੇਲੇ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਹੋਣ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਪਤਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੁਨ ਪ੍ਰੇਮ ਉਮਾਹੜਾ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ ਐ ਹਰ ਜਾਏ। ਇਹ ਅੱਸੂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਸੂ ਸੁਨ, ਇਹ ਅੱਸੂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੂੰ ਸੁਣ, ਮਿੱਠੀ ਰੁੱਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤੀ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂ, ਪਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਉਮਾਹੜਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਉਛਾਲੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਹਰ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਸਬਜੈਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਥ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ ਕੰਮ।
ਪਰ ਸਬਜੈਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਥ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰ ਵਾਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਸੋਮਵਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ, ਇਹ ਦਿਨ ਵਾਰ ਵੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਜੰਗ, ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਜੋ ਇੱਟਾਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਹਰਿਆਣੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁਣੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ, ਵਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਦੇਰ, ਭਾਵ ਕਿ ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਹਰਜਾਏ, ਕਿਉਂ ਦੇ ਵੀ ਅਰਥ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ। ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਹਰਜਾਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਿਲਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਸ ਪਤਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਪਤੀ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਤਨੀ ਜੋ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਔਲਾਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਸਹੇਲੀਆਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਪਤੀ ਨਾਲ ਹਰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸੱਸ ਬੜੇ ਬਦਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੀਤਿਆ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਨੂੰਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੱਸ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਆਵੇਗੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ, ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਦ ਪਤਨੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਪਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਪਤਨੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਲੋਸ ਕੇ, ਤੇ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਵਧੇ, ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਤੇ ਡਾਂਟ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਤੈਨੂੰ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਪਤੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪਤਨੀ ਲਈ। ਜੋ ਕਿਤੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਤਨੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਪਤੀ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪਤੀ ਹੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪਵੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਮਾਰ ਕੁੱਟਣ ਨੂੰ ਆਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਨੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਤਰੇੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦਾਸ ਅਕਸਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਬੈਡਰੂਮ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੋਲ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਬੋਲ ਚਾਲ ਵੀ ਲੈਣ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਬੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਈਗੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਉਮੈ, ਇਹ ਜੁੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਬੜੀ ਹਉਮੈ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਉਮੈ ਮੈਲ ਗਵਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਪਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਉਛਾਲੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੜਪ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਜੇ ਪਤੀ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਰਦੇਸ,
ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਫੋਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਵਾਂਗ ਥੋੜਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ, ਕੱਪੜਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਇਆ, ਕੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅੱਜ। ਪਰ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਜਦ ਚਿੱਠੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਉਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਅੱਜ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਗਵਾਚੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਈ ਸੀ ਡਾਕੀਏ ਕੋਲ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਡਾਕਖਾਨੇ। ਦਾਸ ਜੋ ਅਰਜ਼ ਕਰਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਪੰਥ ਨਿਹਾਰੈ ਕਾਮਨੀ, ਲੋਚਨ ਭਰੀ ਲੈ ਉਸਾਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਥ ਨਿਹਾਰੇ, ਪੰਥ ਰਸਤਾ, ਕਾਮਨੀ ਪਤਨੀ, ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਕੋ ਬੱਸ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੱਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਰਸਤਾ ਤੱਕਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਆ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਣਾ। ਪੰਥ ਨਿਹਾਰੇ ਕਾਮਨੀ, ਲੋਚਨ, ਅੱਖਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲੋਚਨ ਭਰੀ ਲੈ ਉਸਾਸਾ, ਅੱਖਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਥਰੂਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਲੰਮੇ ਹੌਕੇ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਲੰਮੇ ਸਾਹ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾ ਭਿੱਜੈ ਹਿਰਦਾ ਅੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਰਾਹ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ, ਪੱਗ ਨਾ ਖਿਸੈ ਪੈਰ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਸਾ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਉਂ ਹੀ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਤਨ ਪਿਆਸ ਦਰਸ਼ਨ ਕਹਾਣੀ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਣੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮਾਏ, ਐ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਪਿਆਸ ਹੋਵੇ ਇਹੋ ਜੀ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਉ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਤਪਤੈ, ਜੋ ਤਿਰਖਾਵੰਤ ਬਿਨ ਨੀਰ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਲਗੋ ਹਰ ਤੀਰ, ਹਮਰੀ ਬੇਦਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਨੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਪੀਰ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਤੜਪਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲਤ ਮੇਰੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਿਆਸਾ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤੜਪ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਦਰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਦਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਤੜਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਿਆਸ ਤੋਂ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਕੋਲ ਨਾ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਕਾਰ ਜਦ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਦ ਪੁਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਕੋਈ, ਬਾਬੀਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ, ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ, ਮੇਘੇ ਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਹੋਵਾ, ਵਰਸੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਬਾਬੀਹਾ ਉਸ ਪੰਛੀ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਬਰਸਾਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਵਾਂਤਲੀ ਬੂੰਦ ਉਹਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਵਿੱਚ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤਰਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਲਾਸਟ ਤੱਕ, ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਹਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆ ਹੀ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 2-4 ਮਿੰਟ ਦਾਸ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੁਨ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਹੜਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਾਨ ਵੀ ਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਸਹੀ। ਤੂੰ ਚਾਓ ਸੱਜਣ ਮੈਂਡਿਆ, ਦੇਈ ਸਿਸ ਉਤਾਰ। ਤੂੰ ਚਾਓ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਤੇ ਸਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਦੇਈ ਸਿਸ ਉਤਾਰ, ਮੈਂ ਸਿਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਨੈਣ ਮਹਿੰਜੇ ਤਰਸਦੇ, ਕਦ ਪੱਸੀ ਦੀਦਾਰ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਤਰਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ।
ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਇਤਨੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਤੀ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਪਤਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਰਹਾਂ, ਪਤਨੀ ਕਹੇਗੀ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਬੋਲਦਾ ਰਹੇ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਰਹਾਂ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਪੋਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਪੋਤਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਕਦੀ, ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਕਦਾ, ਹੋਰ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਲੋਕ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੜਪਦੇ ਨੇ ਕਦ ਘਰ ਪੁੱਜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਚ ਲਿਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੂੰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਦਾਵਾ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਹ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕੜ ਲੈਣਾ। ਪੰਥਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਜਾਣਈ, ਭੂਲੀ ਫਿਰੈ ਗਵਾਰ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਹੀ, ਤੂੰ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਪਰ ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਮੋਹ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ। ਪੰਥਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਜਾਣਈ, ਭੂਲੀ ਫਿਰੈ ਗਵਾਰ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਬਿਸਰਾਏ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨਰਕ ਅੰਧਿਆਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਮੋਹ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸੂਖਸ਼ਮ ਜਿਹਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਜਿਹਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੋਹ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ। ਤੇ ਜਦ ਇਸ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮੋਹ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਇਹ ਮੇਰਾ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਓ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੋਹ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਹੇਗਾ ਇਹ ਮੇਰਾ। ਕਬੀਰ ਦਾਵੈ ਦਾਝਨ ਹੋਤ ਹੈ, ਨਿਰਦਾਵੈ ਰਹੇ ਨਿਸ਼ੰਕ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਦਾਵਾ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਈ ਬੰਦਾ ਮੰਦਿਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਹੇਗਾ ਮੰਦਿਰ ਮੇਰਾ, ਰਾਮ ਮੇਰਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਮੈਂ ਰਾਮ ਦਾ, ਰਾਮ ਸਭ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਰਾਮ ਦਾ, ਰਾਮ ਸਭ ਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਰਾਮ ਮੇਰਾ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਮੇਰਾ ਉਹੀ ਚੰਗਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਗਿਆ ਮਸਜਿਦ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਹੀਮ ਮੇਰਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਮੈਂ ਰਹੀਮ ਦਾ, ਰਹੀਮ ਸਭ ਦਾ, ਫਿਰ ਸਭ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਰਹੀਮ ਮੇਰਾ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਾ, ਦੂਜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਤਨੇ ਰਸਤੇ ਘੜ ਲਏ, ਇਤਨੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾਮ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਕ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ, ਪੰਜਾਬੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ, ਤੇ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ, ਧੋਖੇ ਨਾਲ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਜਿਮ ਨੇ, ਜਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਮ ਵੱਲ ਭੇਜੋ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭੈਣੋ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਤੇ ਜਾਓ
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਟ੍ਰੇਨਰ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਕਸਰਤ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਬਾਡੀ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਧੋਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਰੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲੈਣਾ। ਦੇਖੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਤਨੀ ਵਿਚਾਰੀ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੇਗੀ। ਕਈ ਪਤਨੀਆਂ ਜੌਬ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਅਖੀਰ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਰੀਟੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਪਿਆਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਤੀ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵੱਧ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਵੱਧ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਇਹ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪਿਤਾ ਵਿਚਾਰਾ ਇਸੇ ਦੌੜ ਭੱਜ 'ਚ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਇਤਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਤੀ ਘਰ ਆਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਪਤਨੀ ਘਰ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਅੱਜ ਕੀ ਬੀਤਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉਹ ਭਰੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹੇਗੀ, ਪਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹੇਗਾ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਕੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਦੋ ਬੋਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਹੀ ਬੋਲਨੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮਾ ਕੇ ਖਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਪਤਨੀ ਹੋਵੇ ਪਤੀ ਹੋਵੇ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ, ਦਾਸ ਜੋ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਤਨੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਵਾਦ ਵਾਲਾ ਰੱਖੇਗੀ, ਪਤੀ ਲਈ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਖਾਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਖਾਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣਾ। ਮੂੰਹ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮੋਹ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਝਗੜਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐ ਮਾਂ, ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਮੋਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਤੂੰ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ 20-25 ਸਾਲ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਸ ਪਤਨੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਜਿਹਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਆਈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਤੇ ਦਾਵਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪੁੱਤਰ ਸਭ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ। ਤੇ ਜੋ ਪਤਨੀ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਮਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਘਰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਵਸਾਉਂਦੀ, ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ। ਪੁੱਤਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਮਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਤੇ ਦੂਜੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਪਰਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਾਈ ਵੀ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਸਲੇ ਇਹ ਨੇ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ
ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨੂੰਹ ਆਵੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਹੋ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ। ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਝਗੜੇ ਸਸੁਰਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੇਟੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਤੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੋਨ ਨੇ, ਹੁਣ ਬੇਟੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਹਰ ਗੱਲ, ਚਾਹ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਪੀਤੀ, ਖਾਣਾ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਖਾਇਆ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਧਰ ਜੁੜੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਤੇ ਘਰ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ। ਸਮਝਦਾਰ ਮਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਮਝਦਾਰ ਪਿਤਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੇਟੀ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹੀ ਘਰ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਮੋਹ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਤੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਣ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ। ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪਤੀ ਦੀ ਪਤੀ ਸਭ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਤੂੰ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ। ਹੁਣ ਜਦ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਦਾਵਾ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਤਨੀ ਸਭ ਦੀ, ਬਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬੇਟੀ ਹੈ ਉਹ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ। ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੋਹ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਾਂ 'ਚ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਤੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਤਪ ਤਪ ਲੋਹ ਲੋਏ ਹਾਥ ਮਰੋਰੋਂ, ਬਾਵਲ ਹੋਈ ਸੋ ਸ਼ਹੁ ਲੋਰੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਾਵਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਪਦੀਆਂ, ਵਿਲਕਦੀਆਂ, ਹੱਥ ਮਲਦੀਆਂ। ਹੱਥ ਪਤਾ ਕਦ ਬੰਦਾ ਮਲਦਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮਿਲੇ ਨਾ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਪਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਪਤੀ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ, ਉਹ ਪਤੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਤੜਪ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੌੜ ਕੇ ਪਤਨੀ ਕੋਲ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਵੈਰਾਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੋਚ ਕੇ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਾ, ਹੁਣ 50 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 40 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਨੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਵਰਤਾਉਣਾ ਦਾਦੀ ਨੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ 'ਚ 10-12 ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਾਦੀ, ਦਿਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਖੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਰਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹੇਗੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਛਕ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਓ। ਤੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦਾਦੀ ਨੇ ਵਰਤਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਇਹ ਭੁੱਖੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਤੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਥੋੜਾ ਵੱਧ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਖਾਣਾ ਵੱਧ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਅੱਧਾ ਬਚਾ ਦੇਣਾ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਝੂਠੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੇ ਖਾਵੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨਾ ਭੁੱਖੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ
ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਪਤੀ ਘਰ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਰਾਤੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਪਤਨੀ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਸੀ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤੀ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਵਾਂਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ। ਅੱਜ ਪਤਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕਿ ਪਤੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਖਾ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਗਤ ਵਿਗੜੀ, ਜੋ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਰੀਜਨ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤਨੀ ਭੁੱਖੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਬਾਹਰ। ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸੀ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਭੁੱਖੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਪਤੀ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਤੇ ਖਾ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਪਰਵਾਹ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਰਜਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਆਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਮਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਪਤੀ ਦਾ। ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਨ ਲੈ ਹੋ ਸਭੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਮੋਹ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ। ਮੋਹ ਤੇ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ, ਇਹ 5 ਵੱਡੇ ਬਲੀ ਦੂਤ ਜੋ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੋਹ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੋਹ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਝਗੜੇ ਨੇ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਮੇਰਾ ਰਾਮ, ਮੇਰਾ ਰਹੀਮ, ਇੱਥੋਂ ਝਗੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਦਤ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ, ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ, ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਜਦ ਪੁੱਜਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੇਰਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਭ ਦਾ, ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਦਾ। ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਤੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਦ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਰੂਸ ਤੇ ਉਹ, ਤੇ ਜਦ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕ ਤੇ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉੱਥੇ ਫਸ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਰਾਤੀ ਉਹ ਐਂਕਰ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ, ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ, ਲੰਗਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਕਿ ਲੰਗਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ? ਪਿਆਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ। ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੰਡਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਤੇ ਉਹ ਥਾਲੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਚੜਾਵਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ। ਉੱਥੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਬਾੜ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਦਾ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬਾੜ ਆਈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੰਗਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਜਦ ਇਹ 2-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ 'ਚ ਆਪਦਾ ਆਈ
ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਇਹ ਨਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੋਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚੇਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੋਹ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਗੋਲਕਾਂ ਵੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੋਕ ਲੈ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ? ਉਦਾਸ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੋਲਕ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀ, ਪਕੜ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗੋਲਕ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੋਲਕ 'ਚ ਭੇਟਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੋਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਗੋਲਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਏ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੋ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਮੰਗਿਆ ਆ ਕੇ, ਪਰ ਦੌਲਤ ਗੋਲਕ ਸਭ ਨੇ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਦੌਲਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਗੋਲਕ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਗੋਲਕਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਹੋਣਾ? ਅਰਦਾਸਾਂ ਸਾਡੀ ਕੀ ਨੇ? ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਪਿੱਛੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੰਗੀ। ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣ ਬੱਚੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੌਲਤ ਕਮਾਉਣਗੇ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ ਆ? ਕਿ ਦੌਲਤ ਆਵੇ, ਗੋਲਕ ਆਵੇ। ਜਿਸਨੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਕੇਵਲ ਗੋਲਕ ਮੰਗੀ, ਦੌਲਤ ਮੰਗੀ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਰੁੱਲਦਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਝੁਕਦਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਗੋਲਕ ਦੌਲਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਗੁਰੂ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਦੌਲਤ ਰੁੱਲਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਝੁਕਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ। ਦਾਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੰਗੋ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਬਾਰਿਕ ਵਾਂਗੀ ਹੋ ਸਭ ਕੁਛ ਮੰਗਾ, ਦਿੰਦੇ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਪਏ ਰੱਬ ਰੰਗਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨੀ ਦੌਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ 9 ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੌੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣਗੇ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਝੋਲੀ ਤੇ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਝੋਲੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤਾਂ ਵੀ ਝੋਲੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਜਦ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਗੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੋਏ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰੋ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਰਸਤਾ ਫੜਾਂ, ਇੱਕਾ ਬਾਣੀ, ਇੱਕ ਗੁਰ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਸਾਹਮਣੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਪਰ, 100 ਪਾਠੀ ਨੇ, ਪਰ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਵੇਖਾਂਗਾ। ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ 9 ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਹੈਡਗਨ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਠੀ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੇ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਰਸਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਲਈ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਡਿਊਟੀਆਂ। ਉਹ ਧੰਨ ਹੈ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਉਹ ਧੰਨ ਹੈ ਪਾਠੀ, ਉਹ ਧੰਨ ਹੈ ਰਾਗੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਖਦਾਈ, ਕਰ ਹਰ ਕਰਮ ਸਰਵਨ ਹਰ ਕਥਾ, ਹਦਰਗਾ ਨਾਨਕ ਊਜਲ ਮਥਾ। ਕਥਾ ਪਤਾ ਕੌਣ ਸੁਣੇਗਾ? ਜੋ ਸਿਰਫ ਦੌਲਤ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ,
ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਐਸੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਤੇ ਨਾ ਕੀਰਤਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਨਾ ਕਥਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੌੜ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਿਆਂ ਸੁੱਖ ਘਰ ਚ ਲੈ ਆਵਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਪੋਟਲੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਟਾਵਾਂ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਘਰ ਚ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਪਰ ਜਿਤਨਾ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੇ ਹਾਂ ਉਤਨੇ ਦੁੱਖ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਪੁੱਛੀਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤਰਸ ਕਰੋ, ਦੱਸੋ ਦੁੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ, ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ, ਅਸੁਨ ਪ੍ਰੇਮ ਉਮਾਹੜਾ। ਇੱਥੇ ਭਾਉ ਦਾ ਅਰਥ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਭਾਉ ਦਾ ਅਰਥ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ, ਆ ਕੇ ਗਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਣ, ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਕੀ ਫਿਰ? ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ, ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁੱਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਦੁੱਖ ਤੇਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ, ਇਹ ਭਾਉ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਿਨ ਮਨ ਭਾਉ ਤੇ ਨਾ ਮਨ ਭਾਉ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਡਰ ਅਦਬ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਉ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 2 ਮਿੰਟ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਮਨ ਅੱਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਤੋਂ ਦੌੜਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਵਲੀਵੀਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਮ ਕੀ ਲਿਆ, ਹੁਣ 7 ਸਾਲ ਐਜ ਏ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਕਈ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪੂਰਾ ਘੰਟਾ ਤੇ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਏ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਇਹ ਪੀਟੀਸੀ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਜੋ ਲਾਈਵ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਕਥਾ ਇਤਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ। ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਜੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕਈ ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜਾਂ ਭੇਟਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਹੈ ਚਲੋ, ਪਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਹੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਿਤਨੀ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕਥਾ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਰਹਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਤੇ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਆਇਆ, ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹ ਆਇਆ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਸਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਘਟਨਾ ਚੇਤੇ ਆਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਕਥਾ ਦੇ ਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੋ, ਕਥਾ ਸੁਣੋ। ਮਨ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋਵੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨ ਟਿਕੇ,
ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਮਨ ਤੇ ਭਟਕ ਭਟਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਉਦਾਹਰਣ ਜੋ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਕੈਨਿਕ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਸਿਖਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮਕੈਨਿਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਨਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੇਚਕਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕੱਸ। ਹੁਣ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਨਟ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਟਿਕਾਇਆ ਤੇ ਕੱਸਿਆ। ਇਦਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਉਹ ਨਟ ਕੱਸਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤੇ, ਅੱਜ ਅਭਿਆਸ ਇਤਨਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਬੱਚਾ 2 ਨਟ ਚੱਕਦਾ, ਇਉਂ ਟਿਕਾਉਂਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪੇਚਕਸ ਨੇ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਿਆ। ਅੱਜ ਨਟ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ, ਅੱਜ ਨਟ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਭਿਆਸ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਬੈਠੋਗੇ ਜਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਬੈਠੋਗੇ, ਮਨ ਭਟਕ ਭਟਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਟ ਡਿੱਗ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਡਿੱਗ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕਥਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਆਂ। ਤੇ ਜਦ ਇਉਂ ਅਭਿਆਸ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਹੱਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਕੀ ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਨਾ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਤੇ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਵੇਖਦੇ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਨਾਮਦੇਵ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੱਪੜੇ ਛਾਪਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਤਾਨਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ। ਦੋਸਤ ਸੀ, ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆ ਕਹੇ ਤਰਲੋਚਨ ਮੀਤ, ਕਾਹੇ ਛੀਪੋ ਛਾਇਲੇ ਰਾਮ ਨਾ ਲਾਵੋ ਚੀਤ। ਐ ਨਾਮਦੇਵ, ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਈ, ਤੂੰ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਜਪਦਾ? ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾਮਾ ਕਹੇ ਤਰਲੋਚਨ ਮੁਖ ਤੇ ਰਾਮ ਸਮਹਾਲ, ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਿੱਤ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? ਜੇ ਉੱਥੇ ਚਿੱਤ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਹੁਣ ਤਿਨ ਕਹਿ ਲਾਗਾ ਪਾਏ, ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਭਾਗ ਹੁਆ ਗੁਰ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਘਰ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਕਿਹਾ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਹਾਈ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਆਮ ਸੰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਲਾ ਪਾ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਸੰਤ ਲੱਭਣ ਦੀ? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਸੰਤ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਭਾਗ ਹੋਆ ਗੁਰ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਅਮਨਾਸ਼ੀ ਘਰ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਤ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਦੀ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਭੈਣ ਮਾਤਾ ਕਿਸੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਨਾਲ ਕੱਲਿਆਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬੈਠ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਿੰਦਕ ਲੋਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕੱਲੀ ਬੈਠੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਗੰਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਤੁਰੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਲੈਣਗੇ ਕੁਛ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੋਗੀ ਕੇ ਭਾਣੇ ਸਭ ਰੋਗੀ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬੱਚੀ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਤ ਨਾਲ, ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਲੰਕ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮਾਤਾ ਭੈਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੱਲਿਆਂ ਬੈਠੀ ਰਵੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਵੇ, ਜਦ ਨਿਕਲੇਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਸਜਦੇ 'ਚ ਝੁਕ ਜਾਣਗੇ
ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਤ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਣ ਪ੍ਰਭ ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਪਾਈਆ ਦੂਜੀ ਨਾ ਹੀ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੁਖ ਲੈਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਟਕ ਜਾਓਗੇ। ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਭਾਵੇਂ 100-200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਦੋਰਾਹਾ ਜਾਂ ਚੌਰਾਹਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਚੁਣਨ ਲਈ। ਜੇ ਗਲਤ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਬੜਾ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਬੱਚਾ ਚੋਰ ਸਮਝ ਕੇ। ਰੋਜ਼ ਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਇੱਧਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਦਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 3-4 ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਬੱਚਾ ਚੋਰੀ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਜਦ ਨਿਕਲੋ ਨਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੋ। ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਜਾਓ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਨਿਕਲੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭੀੜ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਬੜਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਕਲੋ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਫ਼ਰ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਪਲੇਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਹਾਈਵੇ ਲਓ, ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਲਓ। ਦਾਸ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕਬਰਾਂ, ਮੜੀਆਂ, ਮਸਾਣਾ ਦੇ ਧਾਰੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਚਾਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਸੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹੇ ਗਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਨੂੰ ਚੱਖ ਲਿਆ ਉਹ ਰੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਤਿਆਗ ਬੇਨਤੀ ਕਰਹਿ ਲਿਹੁ ਪ੍ਰਭੂ ਲੜ ਲਾਏ। ਆਪ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੜ ਲਗਾ ਲੈ। ਜੋ ਹਰ ਕੰਤ ਮਿਲਾਈਆਂ ਸੇ ਵਿਛੜ ਕਤਹਿ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਵਿਛੜਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਭ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਸਰਣਾਏ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੂ ਸੁਖੀ ਵਸੰਦਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਹਰ ਰਾਏ। ਅੱਸੂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸੁਖੀ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਇਆ ਮਿਹਰ ਹੋ ਗਈ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ। ਇਤਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਬੇਅੰਤ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਦਿਓ ਅਸੀਸ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੈ ਹਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ।